Okay, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Please open some whiteboard here. This is no. Can we ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದು? This one, okay. How to write this pen and all, how to use here? Banri yari gutavru? See how to take up the pens. Alla pen work ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, but ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಹಾ ಸರ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Everybody is present. Are expecting some other people to join or what? Everybody has come. So please, somebody can close the door. See, today we'll actually discuss. See, already we have told that we are going to conduct the current affairs class. Okay, one course and planning is going on, and recently maybe from 5th or 6th we are going to launch the program. So today around 13 questions are there which I have given previously, so that I will give and format for these questions so that you people have to write answers. Okay, in yesterday's class, maybe I think not for you people, I think. Okay, outside I have taken same topper IAS class, so they are feeling a bit difficult this answer writing practice. Getting so 13 questions as of day I have given. Please check madri eshtiде complete questions. So 13 idea ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ till today? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? See, I'm happy that some students are actually ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೈ some students are not writing answers ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇಡ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕಷ್ಟ ರೀ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎರರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? How many questions? How many? ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. The person who has actually present all classes. ಮಾನಸ ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಗ. ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಔಟ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಔಟ್. ಯಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಔಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ de facto status. To have de facto status model
de facto status model for Donbas region. To resolve Russia-Ukraine conflict. Okay, so this is the question. Please give me So these are the questions which I have given. So what will be the introduction ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, conclusions ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ? Donbas region ಬಗ್ಗೆ. See, discuss the possible way out. Questions ನೋಡಿ ಅದೇನಾ? If somebody have written, how many marks I have given? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು? 20 marks. Okay, so this is 20 marks question, a bigger question. So ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, discuss the possible way out to have de facto status model for this region to resolve conflict. Okay, possible way out, de facto status ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಔಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಓಕೆ, see the above question. See, you have to write like this. Content see first ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ? See, you have to write like this. Listen, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫ್ಲೋ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, see the question, the above question is speaking about Donbas region, which is very a crucial region when it comes to the conflict between Russia and Ukraine. So this Donbas region includes two regions. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಎರಡು? Okay, those two regions. Okay, ಅವೆರಡು region ನ ಬರಿಬೇಕು. So zones ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ buffer zones ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So these two regions within Donbas region, these two regions are buffer regions. ಬರ್ಸಿದೀನಿ ಅದು. Okay, so these two regions are buffer regions. The importance of this region is, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೇಟ್ ಇಸ್, ಹಳೆದನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜಿಯನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು. ಯಾವ್ದು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೋಹನ್? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜಿಯನ್ಸ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಅರ್ನಡ್ಗಡೆ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಆಮೇಲೆ ಯುಕ್ರೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟೆಡ್ ಅದರ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಟೇಟೆಡ್. ಯಾವ್ದು ಬಫರ್ ಝೋನ್? ಇನ್ನ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಅಬ್ಖಾಸಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯಾರು ಎಂತ ಕಾಸಿ ಅದು? Okay, see, other regions also I have actually dictated as buffer zones. ಆ ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ? ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಇದೆಯೋ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಸೊ by taking into the examples of maintaining internal sovereignty in other areas like which borders other countries, the same can be applied to the present Donbas region so that peace can be maintained. Idu ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಾಡಿ. ಈ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಪೀಸ್ ಇಂತ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಪೀಸ್ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾರ್ ಇಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ತರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾರು, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿನೂ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಾಡಿಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೀ, ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಒಂದಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? Donbas region ಗೆ de facto status ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ವೈ ನಾಟ್ ಡಿಜೂರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್? ಡಿಜೂರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಬಟ್ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್
till the war end agbecaste. That is the reason we are going to get de facto. Okay, so idu complete structure of the answer. So I don't want complete structure because there's not time to actually write the complete answers. I want whatever I have told idina summarize ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಬಂತೋ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಫ್ಲೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ. ಮೋಹನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರನ್ನ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ. ರೀ ನಾನು ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? 13 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಂತಕ್ರಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬರೀತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು? ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ 13 ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಗ. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್. KPSC ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೌ? actually ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Like as we see recently Russia-Ukraine conflict, Don Bosco region as we see ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಹಂಗಲ್ಲ. Recently we can see Don Bosco. We are not seeing anywhere. ಹೇಳಿ. ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? Don Bosco region being equal zone between Russia and Ukraine conflict, which is lacking internal sovereignty, which resulting in the warfare in the Russia-Ukraine region. ಅದನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಏನು? as we see okay, Russia, Afghanistan and Transnistria, which have an internal sovereignty, which needs to be spread to the other regions. How it will spread? There is an example which can be maintained with the internal sovereignty to the Donbas region. The next to Ukraine, Russia-Ukraine conflict ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. Russia-Ukraine ಬಾಡಿಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದು ಬರೆಯೋದು. ಕತ್ತೆ ತರ ಓದ್ಬೋದು, ಬರೆಯೋದ್ ಕಷ್ಟ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Russia-Ukraine conflict ಅದೇ ಸರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಯಾರಿ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ war is not the ultimate solution. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. Very good, very good. This so war is not the ultimate solution, which is a failure for other humanity. So we have to go to the alternate options like. Very good. Point correct ಹೇಳಿದ್ದು. Next. If war is the prevailing solution, you ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಏನು ಪುಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. That would be the ಒಂದು society-ಗೆ ಒಂದು spread ಮಾಡ್ತದೆ value. That should not be done. That should be curtailed. Which kind of value? It is not spreading value. ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್. We should curtail this by ಓಕೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಾಗ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಓಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀವ್ರಂತೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ? ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅವ್ನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನು ಯಾರೋ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀರಿ ರೀ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್, there is ongoing conflict between Russia and Ukraine. So in this regard, Donbas region is very important. So Donbas region is region which includes 2 regions which are known as buffer zones. Okay, next. So there should be a clear-cut solution for this problem to have de facto status. Let us discuss the main points in the further sessions, andre further paragraphs. So further paragraph alli en baribeko, you have to write the buffer zones like ಮೂರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದೋ ವರ್ಡ್? ಓಕೆ, ಅದ್ 3 ವರ್ಡ್. ಸೊ ದೋಸ್ 3 ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಆ 3 ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ is maintained. The meaning of internal sovereignty is this one, whereas external sovereignty is this one. That is the reason internal sovereignty is maintained in the buffer zones already existing. The same kind of internal sovereignty, if maintained in Donbas region, the ongoing conflict can be reduced and peace can be ensured. Okay, so the benefits of de facto status, the benefits of
ಡಿಜೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಫ್ಲೋ? ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬರೀರಿ. ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ. ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಪಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ದಿನ ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬರೀರಿ ಓನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಅರೆ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನ 12 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬರಿಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಕ್ಸ್ ಬರೀರಪ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಜಸ್ಟ್ 3 minutes ಫಾರ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ರಕ್ಸ್. 3 or 4 minutes ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ half an hour ತಗೊಂತಾ ಇದಾರಂತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. Abkhazia, South Ossetia. Okay. Written. Okay, I will give just 2 minutes. Please write fast. ಏನು ಮಾತಾಡ್ದಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಕಾಪಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ. Okay. Please give me. If somebody has written, pass the book. Book pass ಮಾಡಿ.
ಇದೇನ್ರಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋದು ಇದು? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಮೋಹನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. According to the above given statement or question, Donbass is a very politically important region as it acts as a buffer between Russia. Very good. Politically important region. Why ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? Because it acts as a buffer between Russia and Ukraine. Very good. In the ongoing condition, Donbass region is tolerating pain way more than its threshold. Why? This is why you want this question. ಎಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಟಾಲರೇಟ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So this region consists of two more regions, Luhansk and Donetsk. In this question, we have to think how to we have to give a solution to Donbass to avoid violence there. Okay. Some previous buffer zones. If we take examples of previous, buffer zones have successfully maintained internal sovereignty, like Abkhazia, South Ossetia, and Ossetia ante Ossetia. We can conclude that de facto status and internal sovereignty is the way forward for very good Donbass to maintain its peace and tranquility. So next to flow continue madake, these are differences between internal and external sovereignty. The advantages of internal sovereignty. So ಆಮೇಲೆ de facto status ಅಂದ್ರೆ ಏನು, de jure ಅಂದ್ರೆ ಏನು, de jure, why is de jure de facto better than de jure in case of emergency? Okay, very good. What he has told. Okay, that is the answer for that one. Maybe to paper free ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? Please write down. Okay. Donbass acting as the ecotone or buffer zone between Russia and Ukraine. Okay. Which is lacking the internal security. Okay, internal security na sovereignty. And the following other examples like Transnistria and South Ossetia, we can internal sovereignty which can be bought in Donbass also. The present following criteria like de jure, de facto. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, de jure, de facto and de facto. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು as war is not an ultimate solution, it is a failure of humanity which shows as Gandhian quote says, world has one village. Very good. Also the politics without principles of the 7th century. Very good. There should be a maintenance of peace. ಹೌದು ನೋಡಿ, he has written good answer. Okay, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay. Other countries which needs to be bought in the Donbass. Okay, very good. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರಾ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ರಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಯಾಕ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಾ? ನೀವು ಇವರೇ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಏನಾದ್ರು? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. The first the above question speaks about ongoing conflict between Russia and Ukraine. Very good. It's important to understand how to maintain internal sovereignty in Donbass region of Ukraine. Adarmele body ನಲ್ಲಿ why it's called buffer zone, since it is in between Russia and Ukraine. It is not called buffer zone because it is in between border. I region why important ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ why internal sovereignty is very important in these regions. Previously Abkhazia our regions internal sovereignty maintained. So likewise India kuda internal sovereignty. The difference between internal sovereignty and external sovereignty and why. Manasa, tell me what you have written. Bega, please write on the next question. ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇರೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಬರೀರಿ ಅದೇನು. ಮಾನಸ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಏನ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾಳೆಯಿಂದ. ಹೇಳಿ ಬೇಗ.
Internal. Internal. Hey, interest opportunity first. The supreme authority. You please tell me completely correctly. Sir, the buffers of when it comes. Illa first in the Sir, ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿರೋ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ತಾನೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಇಲ್ರಿ ಇದು ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. Okay, launch vehicles iruttala adu left out material. So what they will be doing, they will be actually roaming in the space. Okay, accidentally they may come and hit satellites, ಬೇರೆ satellites ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು GPS ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ GPS ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದರ್ ಥ್ರೆಟ್. ವಾಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ನೇತ್ರ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಬೇಗ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಜಸ್ಟ್ 2 minutes. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಬೇಕು. ಆ ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಮೋಹನ್ಗೆ ಕೇಳದ್ ನಾನು ಅಲ್ರ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಮೋಹನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ನೌ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. You have to write the meaning of space debris. Then you have to write how they are created. ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು you have to write. Okay, and you have to write what are the problems they are causing, and you have to give some examples related to the problems what they are causing. Then you have to give some measures. What measures do you apply with examples from Indian state as well as foreign countries. Foreign countries ಅಲ್ಲೂ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. Write down, name is there in the internet, you just see. Article allu ide adu. Space debris.
ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ halt on tell me what you'll write. Programs launched by countries. Space materials, space debris are the left out materials Of the satellite programs Okay. launched by the countries. Okay. And the debris moving in the path of other satellites and they are having Collision with the satellite that leads to the implications like telecommunication problem. Very good. That leads to implications like telecommunication problems and complete collapse of communication networks. Next. And implications of navigation problem. Navigation ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? Navigating satellite. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಇದು ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್? Cleaning program. ಏನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Debris cleaning program like? You don't know? Okay, please tell me second part of the question. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ. Munish, tell me second part of the question. First, okay, please suggest measures. ಅದೇ ಹೇಳಿ. Suggest measures. Our Indian government has It has taken example you're telling, but you suggest measures. our measures. Your measures. A way forward to this problem will be that by launching a satellite. Okay. From now, by launching a satellite, software has to be, or a physical measure has to be taken so that space debris caused due to that satellite has to be cleared by that satellite. Very good. For example, laser beams, harpoons, boosters, so that the space debris can be diluted to dust or captured in the same satellite and stored there. ಆತರ ಇದೆ, ಆತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Harpoon so that it can store its own space debris. So the space debris does not affect any other satellite and cause the satellite blind functioning. Examples? India, Japan, You're searching. Okay, you have to even write other countries examples. India do first ಬರಿಬೇಕು. If possible, you can write other countries example. Okay, ಅದಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ನೀವು ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಇನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Please write next question. How far it is right to ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆಯವರು ಬರೀತವ್ರು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನದರ್ 1 minute ಟೈಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೂ ಟಿ ಶರ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್. First definition ಬರೀಬೇಕು. Space debris ಅಂದ್ರೆ any piece of machinery or any space vehicle which is left in space. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ. So result of that launching objects from Earth and which remain in orbit, it may also be caused by new satellites which collide with each other. Okay. ಆಮೇಲೆ biggest problem is ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay. Which will lead to collapse of telecommunication ಮತ್ತೆ navigation systems ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ they have given many missions for cleaning all these debris for international space security. For example, recent ಆಗಿ 2021 ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 2 ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದು ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ now US has taken they have taken missions of 25 years, almost mission ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ they are trying to remove all the satellites from all the other orbits. ಮತ್ತೆ ಈ ಡೆಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನೇತ್ರ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರ್, ಇದು ಜಪಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾಕ್ಸ್ CRD ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Very good. Okay. And Elsa D. Okay. Next question ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So orbit path ಅಲ್ಲಿ removal. Okay. Anyway, please write next question.
ಏನ್ರಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್? ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬರೀರಿ. ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದಾಜ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜನರೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಅದು ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾ? ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಅವತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಹಂಗ ನೀವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. How far it is right to downgrade and it is not right to downgrade third world countries. It is not right up to a certain extent. Are not getting it is not right ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ರೈಟು ರಾಂಗು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Are not getting? So these countries are facing developmental programs. To improve their development, some kind of nuclear generation program should be there. But the cause of concern is today the number of nuclear pills what has been generated in the world is much more, which can cause disaster to the planet Earth. So when it comes to greater generation of this kind of nuclear energy, the developed countries have developed greater amount of nuclear pills. But when it comes to developing countries, they're yet in the progress of developing this kind of nuclear power for advantage of generating power generation ge a country le. Okay, but the cause of concern is this nuclear power may actually destroy the world. So there should be the reduction of nuclear pills. Specifically, it should be targeted to highly developed nuclear pills country like USA and Western countries. Artha aita? Russian ide. Are you not getting? Western countries. That is the reason it is not too right to say that all the third world countries should actually completely stop generation of nuclear energy programs. So India is also taking the right steps of not completely stopping generation of nuclear programs, but it should be downgraded up to certain extent in India. Okay, idu ಒಂದು ಕ್ರಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಬಾಡಿ ಇದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಾಡಿ ಯಾವುದು, ಫ್ಲೋ ಯಾವುದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಅವೆಲ್ಲ ಬರಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ನಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಫುಲ್ ಫ್ಲೋ ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಬೇಗ ರೀ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರನ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ಬಾರ್ದ ಬರೀತಾವ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ? ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಹೊಗಳ್ಬಾರ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಬೇಗ ಬರೀರಿ. ನನಗೆ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, just 1 minute I will give. Please write down the crux. ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Shall I tell again? ಹಿಂಗೇಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ವೇನ್ರಿ ಮನಸ? ಬೇಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸಬ್ರಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ. ಓಕೆ, ಸಿ ಲಿಸನ್, ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೌ ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ವಿ ನೋಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ರೀ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಲ್ವಾ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್. ಸಮ್ಮರೈಸ್ ವ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಡ ರೀ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕು? ಎರಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆದರ್ತಾ ಇರೋದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ ದೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದಿರೋದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೀಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಲೀಗಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀರಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್. ಹೌದು. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್ ಅಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡು. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್ ಅಸ್, ಇಫ್ ಯು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್ ಅಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರಿ, ರಷ್ಯಾ as a developed country is exploiting Ukraine in the present situation. So if third world countries stop developing their nuclear energy, what is the guarantee that developed countries will not exploit them because they will have more power? ಹೌದು, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನೀವೇನಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ದವಸ ದನ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ಆತರ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವರೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟು ದ ಯುಕ್ರೇನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಷ್ಯಾ ಯಾರು ಯುಕ್ರೇನ್ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರೇನೆ ಬೇಲಿನೇ ಎದ್ದಿ ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೇನ್ರಿ? ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಾವು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಹೇಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. But it doesn't mean it should be a science without rationality. But there should be a degree of downgrade in the developing countries to a certain extent. Because there should be a mutual exchange of technology between developed and developing countries. They will not do that. There should be, okay. There should be. And as we see, there are no permanent trends in the geopolitical. As we see in geopolitical international, there are no two friends are permanent. As we see in Ukraine and Russia. So ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಬರೀ ಇದ್ದು ಅಂತ ಫ್ಲೋ ಹೊಡಿತಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮನ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂತಾರೋ ಹೇಳೋದಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲೋ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದಷ್ಟೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. NPT NSG ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ? NSG ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಾನ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ NSG ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಆದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅವರು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಆತರ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 2, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 3. ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ START, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 and 2 ಬರೀ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದು ಏನಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 and 2 ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್.
Capital letters ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Start, they are abbreviations. Start 1, start 2. Okay. Answer format ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಬರ್ತಿದ್ರೋ ಬರ್ತಿಲ್ವೋ? ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಹೌ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ in India? What are the challenges? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? What are the challenges faced by this sector in the recent years? Okay, so this is the question. ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? How significant is the contribution of aviation sector for job creation in India? What are the challenges faced by the sector in the recent years? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ tourism. Aviation sector importance introduction. Very good. Aviation sector ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. How it is important? It contributes a major part in our economy because ಬರೀ tourism ಅಲ್ಲ, import exports ಗೂ aviation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Very good. ಆಮೇಲೆ aviation ಕಾರ್ಗೋಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ aviation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಗೆ ಟೂರಿಸಂ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So it contributes a major part in our economy. How it will contribute? By creating jobs. Many jobs are created due to aviation. Okay. From customs duty officer ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ because they were scared of the COVID-19 virus strain. Okay. Import and exports were also filtered as much as possible. Okay. So adrinda due to COVID, even tourism was affected very badly. Very good. Tourism was affected. ಬರೀ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಟೂರಿಸಂ ಹೋದಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. Okay. Small scale businesses in many areas. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಆ ತರದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ 1 minute. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಅದ್ರದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ KS aspirants ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಟೂರಿಸಂ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹಂಪಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಗೈಡ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ವುಡನ್ ಟಾಯ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in aviation sector, India was one of the very fastest growing sector, but after this pandemic,
2019 ಅಲ್ಲಿ 10.9 million tourists ಇದ್ರು, but Okay. after pandemic 2. So ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಫ್ಲೋ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಹೇಳಿ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಗೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂತಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಮ್ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಹೌ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸ್ಟಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹೈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಹೈ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸ್ಟಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ only 2 points are there. I have declared 3 points. 3 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್? fall in the 2 consecutive points. Inflation plus unemployment. Sir, high demand ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದೀನಿ. ಸ್ಟಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನಾನು ಬರ್ಸಿದೀನಿ. Higher unemployment, inflation, stagnant in development of the country. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ರೀ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಬುಕ್? ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದೀನಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಸಿದೀನಿ. The first class which I have handled now, in that only I have actually dictated that point. Okay, ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ನಾಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ employment generating sector when it comes to Indian scenario. So it will contribute more percentage to the GDP growth in our country. So when this aviation sector comes, it helps to import and export of goods, as well as it will help the tourism sector in India. So once this aviation sector gets affected, which happened recently due to the pandemic, so many jobs have been lost and aviation sector is in dire loss. Okay, adu bardbitti ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್? ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ತರದ್ದು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬರದ್ರ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. 4.1% ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ GDP ಗ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಗ, GDP ಗೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್? ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್? ಹೌ ದ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಷ್ಯಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಹೌ ದಿ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್? ಹೌ ದಿ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್? ಮೇ ಚೇಂಜ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. How can India balance this order? How can India balance their order? ಏನ್ರಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಸಿದ್ನ. How can India balance? ಇರಿ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರೆದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು. How can India balance their order in this issue ಅಂತೇನೋ? ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ? World order. The ongoing Russia-Ukraine conflict will change world order. How can India balance this? Their order ಅಂತ ಬರ್ಸಿದೀನಾ? ರೀ, how can India balance their order ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, balance there in this situation, in this issue. Balance there ಏನು? Balance them in India balance there. ರೀ, ನನಗೆ ಬರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ? ಅದ್ಯಾರ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಬರೀರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೀರಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
What do you mean by world order, Aita? How the ongoing Russia-Ukraine conflict may change the world order? How the ongoing Russia-Ukraine conflict may change the world order? How can India balance their position in this issue anta barsirodu nanu order alla. Okay, how can India balance their position in this issue? Nidana kella, what do you mean by world order? Okay, Sir, how can India balance their order in this issue? ಹೌದು. ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ರೀ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ಡರ್? How can India balance their order in this issue? ಹಂಗಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆತರ ಬರ್ದಿರ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ balance their position in this issue? Okay, Mohan, really, you tell me the answer for this. Re ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? What do you mean by world order? ಏನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಏನ್ P5 plus? Please tell me what is world order? World order. It's the ranking of country. I will tell, listen here. Very good. Okay, so world order means nothing but it is the ranking of countries based on their income levels and development and the resource what they are having. Okay, world order is nothing but it is the ranking of countries based on their development, income level and the resource the country is having. Okay, so this is what is known as world order. Ali order is there: developing, developed, underdeveloped countries. So these are all the status given to the country. So India comes under which one? Developing country. So China comes under developing. So USA comes under developed. Australia comes under developed. Japan comes under developed. Okay, so this world order will be actually disrupted due to this what? Russia-Ukraine conflict. Entike anta helidre all countries are united. Today it is geopolitical scenario. Okay, so we are doing business globally. If any country is affected, it will actually have far consequences to other countries also. For example, India ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ವೇನ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. Okay, interconnected in the sense that each and every country is dependent on each other to actually run their affairs. For example, we are dependent on oil imports of Russia. Okay, we are dependent on arm ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏಂತಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಕಾಮಿಡಿನೇನ್ರಿ, ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಟ್ರಿನ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಅರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಹೊಸ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಯುಕ್ರೈನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬೈಲಾಟರಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ನು ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೈನಾದವ್ರದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ಡೈರ್ ನೀಡಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಸೋಲ್ಸಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಹೌ economic crisis na face ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನಾದವರು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಆರ್ಡರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೇಪಾಳಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೋಹನ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ? ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಡರ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ.
Okay, that is one point. But how can India balance? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೆಂಗ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? We have to do, but ಹೇಗೆ ಅಂತ? How can India balance? ರೀ, ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಏಂತಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಾಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆ ವಾಲದು ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಅವೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಚೈನಾ ಕಡೆ ವಾಲದು ರಾಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಯಾ ಕಡೆ ವಾಲ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ವಾಲ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ಬಾರ್ದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಾಲ್ಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ UK, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ USA, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೀನ್ ಟೂ ಮಚ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಯುವರ್. Sir, Russia, Ukraine conflict ಅಲ್ಲಿ how India balance their position ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಗೆ? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸಿ ವೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಬರೀ ಯುಕ್ರೇನ್, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಸ್, the trade ties between not only Ukraine and India, not only Russia and India. I am also talking about that implications which is happening in around the world ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡಬಹುದು ಕೋಲು. ಸೊ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹಾಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ರೆಡ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆತರ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನ್ಯೂಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ನ್ಯೂಟ್ಲ್ ಆಗಿರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ. Which need to be taken by India and British and local. So he is telling that some policies are there in some policies are there. So those policies are not actually taking very stringent role, and he is telling that we have to go both look east as well as look west policy. Quad and disturbance. ಆಮೇಲೆ UNSC ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ವೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ okay, please write down the next question. Correct. Okay, next question. Why Atmanirbhar Bharat is the best strategy to escape? Why Atmanirbhar Bharat? ಆರನೇದಲ್ವೇನ್ರಿ ಅದು? ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್. ರೀ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳೋದ್ ಬೇಡ, ಯಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ವೈ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. Why Atmanirbhar Bharat is the best strategy to escape the negative impact of dependency, especially in defense? Explain with contemporary example. Why ಓದ್ಬೇಕು ಮಾನಸ್ ಅವರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಓದ್ಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿರೋದು ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್, escape the negative impact of dependency, especially in defense. Why Atmanirbhar Bharat is the best strategy to escape the negative impact of dependency, comma, especially in defense, question mark. Explain with contemporary example. Explain with contemporary example.
contemporary. Example. Okay. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ರೀ ಅದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗ ಕೇಳಿಸ್ತಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. DRDO ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತಲೆ ಇಲ್ವೇನು? ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೇನು? ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗಿರೋ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ country to gain a strong position in the world order. Okay. Now we are highly dependent on other countries when it comes to defense. We are not dependent as of now. Yeah. Now, like we are importing many defense technologies from Russia. So No. Who told like that? Sir, one of the negative impact for dependency on defense is ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ರೀ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತದಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ನಮ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಚೈನಾ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಓಕೆ, ಅದೇ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ರಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹೀಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಮರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದೀನಿ, ವೈ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ negotiation happens in trade sector between one country and another country, let it be defense also, there will be some kind of dependency. That dependency should not exceed up to a certain extent. For example, let us take an example. Till 1990s, India was highly dependent on Russia for their defense imports. Yardo India defense import ke. So, but the scenario is changing now. India is actually diversifying its defense imports. Nowadays, India is not depending on single country, but the opposite have happened when it comes to this strategy. It is heavily depending nowadays on Western countries for their dependency, and this has to stop. So this means that some kind of negative impact will be there when it comes to defense sector. If we are going to depend heavily on other countries, some kind of problem is going to happen in the future. The best example is Russia-Ukraine conflict, because Ukraine was actually dependent on Russia for their defense imports, and the same should not happen with the India. So India is actually taking the right decision right from post 1990s, but nowadays it is actually too much depending on Western countries. This has to be reduced. Okay, ಇದು ಕ್ರಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸದು ಯಾರು ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅವ್ರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ತರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ರೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ತುಳ್ದಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಎಂತಕ್ಕಿದಾವೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು?
ಸರ್ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು R&D ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ, ಈ ತರದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರಾಗ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಚೈನಾ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ US. ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಗೂಗಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಂತ ಗಿಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಅವ್ರದೇ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ದಡ್ರೇನ್ರಿ? ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ದಡ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಂತಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ? ಇಂಡಿಯಾದವರು ಓನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬೇಡ ಗುರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು? ವಿ ನೀಡ್ ದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆನೋ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವರು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೋದಾಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ರಾತ್ರಿ. ಇದೇನು ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರೀತಿರ್ತೀರ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪನಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾದವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 90%. ಹೌದ್ರಿ. ಅದ್ ಹಾಗೆ ಏಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ರೀ. ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್, ಈ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಮೆಝಾನ್ ಎಲ್ ಬೇಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್? ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಒಬ್ಬನೇ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಏಂತಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ರೀ. ಅಮೆರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಮೆಝಾನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ AGO ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕಾನಮಿ ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೂ US ಎಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿ ಓಪನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ದಡ್ರ ಬಡವರು. ಹೌದು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಯು ಲಿಸನ್ ಇಯರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ವಿಸ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? BPO ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಲ್ ಇರೋದು ಸರ್ವಿಸ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಯರ್ ನೀಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಊಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಯರ್ ನೀಡ್ ಇದೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ACs, ಓಕೆ, ಕಾರು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೀ, ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ, ಈ ಹೊಂಡಾ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಐತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಇದೆ? ಡ್ಯೂಕ್ ಬೈಕ್. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ? ಇಂಡಿಯಾದ ಬಜಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Why hydrogen can be called future of fuel? ಆಗಿದೆಯಾ? Okay. Why hydrogen can be called as future of fuel? 7th question ಇದು. Why hydrogen can be called as future of fuel? Okay. ಇದು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. The next one. How relevant is the reforms in India which happened post 1990s? How relevant is the reforms in India? How relevant is the reforms in India which happened post 1990s to the present scenario? To the present scenario related to Russia-Ukraine crisis. To the present scenario related to Russia-Ukraine crisis. To the present scenario related to Russia-Ukraine crisis. I'll repeat the question again for you. How relevant is the reforms in India which happened post 1990s to the present scenario related to Russia-Ukraine crisis? ಏನ್ ಬರೆದಿರ ಇದು?
LPG reforms. LPG reforms ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅದೇ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಇಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, PV ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ LPG ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ US. ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಹೌ nuclear cooperation agreement which actually happened in 2008, but the talks were started in 1993. Are you not getting what I am telling? So adella baribeku. How relevant is reforms in India which happened post 1990s to the present scenario related to Russia Ukraine conflict? So okay, our reforms are okay, but ivaga present scenario Russia Ukraine ge hege relate ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ 1990s ಅಲ್ಲಿ PV ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾ? ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಥರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ India, which is taking a neutral stand when it comes to Russia-Ukraine conflict, and he is telling that such a reform should be an eye-opener to do any kind of reforms now. Which kind of reforms? Post 1990s PV ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನೌ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು. Yes, India is maintaining its grey zone when it comes to the stand between India, Russia and Ukraine. Diplomacy maintain ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ. ಓಕೆ, ಬರೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರದ್ರಾ? ಕ್ರಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಇವತ್ತರ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು. ರಿಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ರಕ್ಸ್? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ತೆಗೆದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿವೇನ್ರಿ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ provisions or benefits given to disabled students? Very important question. What are the provisions or benefits given to disabled students under government of India? What are the provisions or benefits given to disabled students under government of India? What drawbacks can we observe? Can you observe on the bari? What drawbacks can you observe and suggest measures for improvement? What are the provisions or benefits, Usharilva, or benefits given to disabled students under government of India? What drawbacks can you observe and suggest measures for improvement? So it barside inclusive education anta heading topic ittiddu. ಇದು social issues ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Okay, are you not getting? This questions comes under social issues topic. Most of the policies and programs are ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, they are on the paper ಅಷ್ಟೇ. Yes. Implementation problem ಇದೆ. Yes. Implementation has to improve by the government. By how? Providing awareness, providing readdressal mechanisms. ಆಮೇಲೆ assessment has to be actually done in university level so that they have to track who are the people with disabled. Okay, adu. So idradu complete crux ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, you have to write what are the benefits given to the disabled students. Okay, there are benefits given to the disabled students, but such benefits are not known. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ such examples we can take. 1 hour ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪೇಪರ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಗೆನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ 1 hour ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾವುದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಯಾವ ಡಿಸೇಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು.
the college authorities. Next, consolidation of their rights when it comes to education. Okay, they should know what is their rights when it comes to education. ಆಮೇಲೆ readdressal mechanisms ಇರಬೇಕು. readdressal mechanism ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ರೆಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೇಳೋರು ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್, ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಇರಬೇಕು. ರಿಯಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈ ಫಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ definition of disabled? ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಂಗಂತ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್, ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೌ ಅ ಡೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್. Government legislative policy, there should be separate railing. Government ಏನ್ ರೈಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? railing, separate railing is ರೈಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ railing is ನಾವು ಮೆಟ್ಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That is all mandatory in US. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. BMTC ಬಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60% ಆಫ್ ದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ಬರೀ ಹೈಫೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ BMTC ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಲಿ ಓಡಾಡೋ ಯಾವ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಲ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ಲ. They are telling that they are not actually implementing in the right manner. Sir, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್. Article 55 of Charter of United Nations 1955. The well-being of an human should be maintained with a dignified, which is not up to the mark. In Indian scenario, he is saying that the dignity of such person should be maintained, but in Indian scenario it is not happening. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೌಲಭ್ಯ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ differently abled, which could be seen in ದಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಬಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಬದಲು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಏಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದು ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಾಗ ನೋಡೋ ಭಾವನೆ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಣಾಗ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರ್ತಾರ್ರಿ, ನಿಜ ರೀ, ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ, ಇಫ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಆರ್ ಡಾಟರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಹಿಯರ್, ಡಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಕೇಸು. ಯಾರಿಗಾದ್ರು 24 ಗಂಟೆ ಬೈತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ಸೋ ಅದೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಣಾಗ ಅವ್ನು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬೈತಾನೆ ಇರ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ದೊಡ್ಡವನಾಗತಕ್ಕ ಬೈತಾ ಇರಲಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಬೈತಾನೆ ಇರ್ಲಿ, ನಿನ್ ನಾಲಾಯಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲಾಯಕೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋರು, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ when they communicate with the childrens ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರು, ನಾನು ಏಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ ಅದು? ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ತಗೊಳಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ರೀ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್. ಇವಾಗ ಮೋಹನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರಲ್ವಾ? ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮೋಹನ್ ಬನ್ನಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. We are just telling some points. What she is telling is, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? See, what she is telling, I will tell you. She is telling that the benefits they are giving benefits. She told like that benefits they are giving, wheel chairs ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಿಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಯಾರು ಏತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರ? ನೀವು ಕೊಡಿ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ, ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ತಲೆನೋವಪ್ಪ ಬೇಡ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ
ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಕ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈವರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈವರ್ಸ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಅವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಜಡ್ಜ್, ನೀವ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೀತಾರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ. ಕನ್ವಿನ್ಸ್, yes, that's what I am telling. Very good. So what I am telling is ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀಟ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಡ, ಇದು ಎಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್, ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರಾಮಾಗಿರ್ರಿ, ಬೇಡ ಇದು ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಗಂಡಂಗೂ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂರಿಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೀ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ತಾರೆ, 2-3 months ಕೋರ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? 2-3 ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಮೇ ಬಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಿಯಲಿ ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು. ನಾವು ಫರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು 2-3 ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೌನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಟನ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡೈವರ್ಸ್. ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಂತ 6 ತಿಂಗಳು 7 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ನಂತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಂತೆ, ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಏನ್ ಕರೆದ್ರಂತೆ ಜಡ್ಜ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು, ವೈ ಆರ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಸ್? ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊಡಿತಾನೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನ್ ಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಇವಳು ಹಿಂಗೆ, ಇವಳು ಹಂಗೆ, ಇವಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಇಬ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಜಡ್ಜ್? ದ ವೈಫ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೆ ಏನಂದ್ರಂತೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಂಗ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸಿ, ಇದಿದೆ ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ್ರಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಹೊಂದಾಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗಂಡುಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜೋಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಜಡ್ಜ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಾಕಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಎಂತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಕೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನ 1 2 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಇದು 8ನೇದೆ. ಇನ್ನ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ರಿ. 10th ಅಂತಲ್ವಾ? ಇನ್ನ 3 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೇಳ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? 3 ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡು ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್. ಸಿ, ಇದು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ. ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ what steps do you suggest to make medical education in India affordable by all the sections of the society? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಗೇನ್. ಲೈಕ್ ಅಂತಿದ್ರ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾದ್ರು. ಅವರು ಬರ್ದಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ MTCR. suggest measures to reduce accidental launch of missile from India to maintain global trust. ಇದು ಯಾವ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೀ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಜಿಮ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ MTCR ಅಂದ್ರೆ? MTCR ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಜಿಮ್. when it established what is the objective of that ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, you have to write a complete introduction regarding MTCR. then you have to write what are their objectives. ಬರ್ಸಿದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ what measures do you suggest
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಜರ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬರ್ಸಿದೀನಿ. ವಾಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು, ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ರೇಡಾರ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೇಡಾರ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನ್ರಿ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಗಿದೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ M17 ಅಂತ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? C-17. Okay, C-17 was the helicopter which was actually destroyed because there was ಇವರು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನ, ರೇಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆನ್ ಇದೆಯೋ ಆಫ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ತರದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಇರಿ, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್? Okay, discuss the reasons why geopolitical imperatives take precedence over foreign policy principles. Highlight recent incidents between India and friendly nations. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ಮೋಹನ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 minutes. What are geopolitical imperatives? ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ರೀ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ imperatives take precedence over foreign policy principles. Take precedence over foreign policy principles. Take precedence over foreign policy principles. Highlight recent incident between India and other friendly nations. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? Just 2 minutes we have to wind up the class. ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್? ಕಮ್ ಆನ್. ಎಥಿಕಲ್ ಅಲ್ರಿ, ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಅದು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೈ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಾನೆ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ? ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೋಗಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಾನಸ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ, ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡಿರುತ್ತೆ. ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ರೀ. ಸುಮ್ನಿರ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ನಾವೇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಇಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಏನ್ ಫುಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ರಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ರೀ ಮಾನಸ, ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಜಗಳ ಆಡಿಯೋರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಲಿಸನ್, ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. Why are you creating nuisance? Okay, listen here. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದು? We actually done this concept. ಇದು ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see India nowadays it is taking geopolitical stand instead of Indian foreign policy stand. Two kind of standards there when it comes to international relations. So geopolitical stand of friendship, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರೋದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ? ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋ ಕಂಟ್ರಿ ಕಡೆ ವಾಲದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನೋವೇಷನ್ ಇನ್ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
Why this kind of geopolitical stand is taken? Importance over foreign policy. Because we have to see our benefits. Diplomacy maintain ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೀ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇವಾಗ ಯುಕ್ರೈನ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ರಷ್ಯಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ US ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಇಮೇಜ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆದ್ರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಎಸ್ ಕ್ವಾಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? US is one of the member of quad countries. US is one of the member of quad countries and ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ US ಜೊತೆ ಕ್ವಾಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಷ್ಯಾಗೆ ಈ ತರ ವಾಲ್ವತ್ತು US ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಕಾಸ್ US is supporting Russia or Ukraine. US is supporting Ukraine ಮಾತಿಗಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ 13 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವ್ರೆಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಮೀ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಸನ್ಸ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಲೆಟರ್, ಶೋ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಟುಡೇ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು